지금 서울 하늘이 뜨겁게 달아오르고 있다. 세계 최신의 전투기들이 한데 모이는 극히 이례적인 일이 벌어진 것이다. 내일부터 시작되는 서울 에어쇼에 참가하는 전투기들. 그 가운데 우리 공군이 추진하고 있는 FX 사업, 즉 차세대 전투기 사업의 4가지 후보 기종들이 각별한 주목을 받고 있다. 프랑스의 라팔, 그리고 미국 F-15 시리즈의 최신형인 F-15E. 이들은 에어쇼가 시작되기 전부터 미리 도착해 언론 등을 상대로 그 성능과 탑재 무기를 사전 공개하는 등 홍보전을 펼치고 있다. GBU-24, Mark 82s, AMRAAM missile, AIM-9 missile. The F-15 is able to carry twice as much ordnance as the Rafale. It's also capable of carrying twice as much gas to go twice as far. Cet avion, en fait, comme vous avez pu le remarquer, est un peu plus petit que son compétiteur F-15 notamment, mais ça lui n'enlève rien de ses capacités exceptionnelles en termes d'emport d'armement et de carburant, puisque l'avion est capable d'emporter un peu plus d'une fois et demie son poids en armement et en carburant. 공군이 추진 중인 FX 사업 기종 선정에 미국 보잉사는 F-15K를 제안했다. 최고 속도 마하 2.5, 작전 반경 1,300km, 11톤이 넘는 각종 무기들을 탑재할 수 있다. 이 전투기는 공중전은 물론 지상 공격에 탁월한 능력을 갖고 있다. 프랑스의 다소 항공이 제작한 라팔 전투기. 최고 속도 마하 1.8 이상, 작전 반경 1240km, 최대 8톤의 무기를 탑재할 수 있다. 다목적 전투기로 제작된 게 특징이다. 독일, 이탈리아, 영국, 스페인이 공동 제작한 유로파이터 타이프. 최고 속도 마하 2.0, 작전 반경 1230km, 무장 탑재량 6500kg. 뛰어난 기동성으로 공대공 전투에 탁월한 능력을 보유하고 있다. 러시아의 수호이 35, 최고 속도 마하 2.35, 작전 반경 830km, 무장 탑재량 8000kg. 장거리 공격 능력이 뛰어나다. 구형 전투기를 교체하는 차세대 전투기 사업. 4조 3천억 원이라는 막대한 예산이 투입되고 우리 군의 21세기 첨단 전력화에 시금석이 될 이 사업에서 우리는 과연 무엇을 선택할 것인가? 차세대 전투기 사업 후보 기종 4가지는 과연 어떤 전투기인가? 미국 본토의 한 공군 기지가 우리 언론에 공개됐다. FX 사업의 기종 선정이 임박한 시기에 이례적으로 F-15E가 실전 배치된 기지를 공개한 것이다. 미 공군은 F-15 시리즈의 최신형인 스트라이크 이글의 상세한 내용을 소개했다. 수주전에 뛰어든 F-15K와 가장 비슷한 기종인 F-15E. 이 전투기는 걸프전의 주역으로 잘 알려져 있다. 당시 36번의 공중전에서 33번 적기를 격추했다. 실전 경험이 풍부하고 지금까지 단 한 대도 격추된 적이 없을 정도로 뛰어난 전투기다.
station in Korea. Nice to meet you. We flew in the northern part of the Fox airspace over the Alaska range, just to the southeast of Fairbanks. Yep. Strike Eagle is a great aircraft. It's heavier and less maneuverable than some with all the bombs that we carry. Carry quite a bit of ordnance, but we can jettison that ordnance and become a pretty lethal machine. So I'll take our jet any day. And we have the best training too. So I'm with him. 이 전투기는 분당 6,000발을 쏠 수 있는 기관포를 기본 화기로 장착했고 출력 27,000파운드의 쌍발 엔진으로 최고 음속의 2.5배 속도를 낼 수 있다. F-15E는 60km 밖의 적기를 공격할 수 있는 암람 공대공 미사일을 비롯해 수십 종에 이르는 정밀 유도 장비를 탑재할 수 있다. On the other side is the nav flare pod. Both of them are used within the lantern system to enable the aircraft to fly low at night and in the weather, and also the targeting pod used to guide the precision weaponry. The weapons that you see, as you notice, we have air-to-ground weapons. This is the AGM-130. You may be familiar with seeing on CNN the video footage of a bomb going through the window of an aircraft. 이 미사일은 TV 유도 및 적외선 유도 방식으로 130km 밖에서 10m 이내의 정밀도로 목표물을 명중시킬 수 있다. Tracking IR, infrared, or also TV guidance. Now I'm pulling up to keep the nose of the aircraft coming up. That's 5 degrees nose high, 10 degrees nose high. And then as I go over the peak, I lower the nose. 조종관에 달린 모니터는 전투기의 방향, 자세, 속도 등 비행과 공격에 필요한 모든 자료를 조종사에게 알려준다. 조종사는 야간 악천후라도 이 모니터만 보고도 조종이 가능하다. Airspeed displayed on the left and the altitude on the right. F-15E는 현재 미 공군의 주력기로 약 220여 대가 실전에 배치돼 있다. 제작사인 보잉사는 현존하는 전 세계의 모든 공군 전투기 중에서 가장 실전 경험이 풍부하고 또 가장 강력한 화력을 갖추고 있다는 점을 강조하고 있다. 보잉사는 F-15E를 개량한 F-15K를 차세대 전투기 사업 후보 기종으로 참여시키고 있다. This is an important sale of a very vital airplane to your national interest. We have been a friend for many years. We're a large purchaser of Korean equipment. We want to be a partner with Korea for a long, long time. 또 하나의 후보 기종인 프랑스의 라팔 전투기. 우리는 라팔 전투기가 실전 배치되기 시작한 프랑스의 한 부대를 찾아갔다. 그것은 프랑스 남부의 한 해군 항공기지였다. 프랑스가 자랑하는 최신의 전투기가 해군 기지에 배치돼 있다는 사실이 이채로웠다. 이 부대 사령관은 직접 라팔 전투기에 대한 자세한 내용을 우리에게 소개해 주었다. 취재팀에게 라팔 전투기의 실제 모습이 공개됐다. 기체가 작고 날렵한 외관이 특이해 보였다. 또 기체 앞부분 조종석 바로 밑에 달린 앞날개가 우리의 눈길을 끌었다. 카나드라고 불리는 귀날개였다. Ensuite le train avant, les entrées d'air, les canards. Les canards, c'est une configuration aérodynamique particulière à cet avion qui lui permet des capacités manœuvrières tout à fait exceptionnelles et notamment de pouvoir apponter sur porte-avions, ce qui est très difficile pour un avion de combat. 아스람 미사일은 적외선으로 유도돼 가까운 거리에 있는 적기를 공격한다. 기체 곳곳에 장착된 경보 수신 장치는 자동으로 적의 전자기파, 적외선 신호를 감지해 조종사에게 다가오는 위협을 사전에 경고해준다. 현재 프랑스군의 주력 기종은 미라지 2000 전폭기다. 프랑스는 미라지 2000의 다음 세대를 대비하기 위해서 라팔을 개발했다.
이 전투기는 디지털 방식의 조종 장치로 작동된다. 조종사가 시동을 걸면 마치 컴퓨터가 부팅될 때처럼 전투기 스스로 비행 시스템을 점검한다. 시동을 걸 때 날개가 까딱거리는 것은 그 때문이다. 라팔 전투기는 같은 전투기끼리 공중 급유를 할 수 있다. 작전을 하면서 공중에서 연료를 공급받을 수 있기 때문에 채공 시간과 작전 반경을 넓힐 수 있고 또 연료를 조금만 싣는 대신 무장을 늘릴 수 있는 장점이 있다. 라팔은 이륙거리가 불과 300~400m밖에 안 된다. 이륙할 때 기체 앞부분에 달린 귀날개가 기체를 들어주는 작용을 하기 때문이다. 라팔은 속도나 고도를 바꾸지 않은 채로 안정된 자세를 유지하면서 360도 회전 같은 자유로운 비행을 할 수 있다. 삼각형의 날개와 카나드라고 불리는 귀날개 때문이다. 라팔은 디지털 조종 방식을 채택하는 등 현재 실전에 배치된 전투기와는 구별되는 제4.5세대 전투기에 해당된다. 다른 비행기하고 비교하면 어떻습니까? Je n'ai fait que le Rafale. Je n'ai fait que le Rafale. 라팔은 지상의 기지를 이용할 수도 있고 또 항공모함에서도 작전을 수행할 수 있다. 일반적인 전투기들이 항공모함 탑재기와 지상의 활주로를 이용하는 공군 전투기로 구별되어 있는 것과 비교된다. 라팔이 FX 사업의 후보 기종으로 참가한 것은 개발 이후 최초의 해외 시장 진출이다. Pays important, un client potentiel important, et que, étant le premier dans la zone d'Asie, nous considérons comme stratégique d'emporter ce marché. Nous avons tout simplement cherché à expliquer, montrer, démontrer, faire voler. Nous n'avons rien caché, nous sommes venus aux différents salons aéronautiques de Séoul où nous avons présenté notre avion déjà il y a 4 ou 6 ans, je m'y suis rendu moi-même. 공군의 차세대 전투기 사업 수주전에 뛰어든 4종류의 비행기 가운데 2종류는 유럽의 전투기다. 우리는 또 하나의 유럽 전투기를 촬영하기 위해 스페인의 한 비행장을 찾아갔다. 유로파이터 타이프. 이것은 영국, 독일, 이탈리아, 스페인이 공동으로 개발한 것으로 앞으로 유럽연합의 표준 모델이 될 가능성이 높은 것으로 알려져 있다. 당초 프랑스도 개발 프로젝트에 참가했으나 자체 모델인 라팔을 개발하기 위해 탈퇴했다고 한다. 유로파이터의 외관에서 보이는 특징은 라팔과 같이 카나드가 있고 공기 흡입구가 사각형으로 설계됐다는 점과 기체 곳곳에 자체 방어 시스템을 장착하고 있다. 유로파이터는 나토 표준 무기인 AIM-9 단거리 공대공 미사일과 AIM-120 중거리 공대공 미사일을 탑재할 수 있다. 유로파이터는 아직 개발이 완전히 끝나지 않은 상태로 지금도 시험 비행을 계속하고 있다. Tenemos previsto una aceleración supersónica hasta 1.6 y verificar el comportamiento del avión en unos puntos de cualidades de vuelo. 유로파이터는 프랑스의 라팔처럼 디지털 조종 방식을 채택하고 있다. 역시 카나드와 삼각형 날개를 채택해 비행이 자유롭다.
유로파이터는 4개 후보 기종 가운데 가장 빨리 작전 고도까지 상승할 수 있는 전투기다. 이 전투기는 높은 고도에서 적기와 싸우는 고고도 작전 능력이 뛰어난 것으로 평가되고 있다. 유로파이터가 이처럼 뛰어난 기동성을 가질 수 있는 것은 새로운 개념으로 설계된 사각형의 공기 흡입구 때문에 가능했다. 엔진 동작 상태에 따라서 공기 흡입구 스스로 흡입되는 공기의 양을 조절하기 때문에 엔진의 상태를 최적화할 수 있고, 그 결과 안정된 상태로 비행하면서 빠르고 정확하게 요격 임무를 수행할 수 있는 것이다. Yeah, very nice flight, indeed. ¿Y cómo han podido hacer eso? El sistema del avión, como ya expliqué antes del vuelo, permite hacer ese tipo de subida porque hemos conseguido una potencia de motor. ¿Lo han probado? Yo tuve el honor de volar no solamente con uno, volé con todos y para mí fue una satisfacción haber volado con ellos. 유로파이터도 한 세대 앞선 첨단 시스템을 강점으로 내세우고 있다. CASA has only been the company that has been selected to moving and promote this program initially in Korea, simply because of the former experience that we had, former and successful experience that we had on promoting and supplying the CN-235, the military transport, to the Korean Air Force. And also because of the very good relationship that exists between our countries. 네 개 후보 기종 중에는 러시아의 수호이 35도 포함되어 있다. 러시아가 구소련의 전투기 생산 기술을 바탕으로 개발한 비행기다. 수호이 35는 4개의 후보 기종 가운데 크기가 가장 크다. 이 전투기는 당초 장거리 폭격기 등의 호위 임무를 맡도록 제작된 것으로, 특히 장거리 공격에 뛰어난 성능을 가진 것으로 알려져 있다. 러시아는 싼 가격과 파격적인 기술 이전을 제시한 것으로 전해지고 있다. Считаем, что и Сухой мог бы внести достойный вклад, значит, в развитие этого сотрудничества через сотрудничество с промышленностью, с военно-воздушными силами Республики Корея. FX 프로젝트 차세대 전투기 사업은 어떤 배경에서 추진된 것인가? 첫째, 우리 공군이 보유하고 있는 500여 대의 전투기 가운데 약 300대가 노후되어 전투기를 교체해야 할 필요성. 그리고 한반도 주변 500km의 범위를 방어하는 전략형 공군을 육성해야 한다는 것이 그 주된 배경이다. 이에 따라 2004년부터 7년까지 약 40대의 전투기를 새로 구입한다는 것이다. 이번 사업은 과거의 전투기 도입 사업이 미국 일변도였던 데 비해 전혀 다른 양상을 보이고 있다. 유럽과 러시아의 항공사들이 수주전에 뛰어든 것이 그것이다. 라팔을 개발한 프랑스의 다소사는 지난해 3월 우선 협상 대상자로 선정됐고, 그 뒤 다각적인 홍보 전략을 펼친 것으로 알려지고 있다. 그 결과 네티즌들과 젊은 층을 중심으로 라팔 동호회가 생기는가 하면 기술 이전과 같은 매우 전문적인 내용을 둘러싼 논란이 벌어지기도 했다. 라팔은 현재 기술 이전과 관련
매우 파격적인 조건을 내걸고 있는 것으로 전해지고 있다. Le fait de travailler avec nous permettra premièrement une coopération facile car nous n'avons aucune restriction à la coopération et nous avons même fait une offre, je pense, attractive en matière de coopération. 다소 측은 사정거리 300km의 스칼프 미사일 제공을 계약에 포함시키는 등 적극적인 판촉 전략을 펼치고 있다. 또 지난해 방한한 자크 시라크 대통령은 김대중 대통령에게 라팔 구입을 요청한 것으로 보도되기도 했다. 프랑스 다소 측의 적극적인 판촉 전략은 미국의 보잉사에도 영향을 미치는 것으로 알려지고 있다. 보잉사는 미국 항공사로는 매우 이례적으로 지난해 일간지에 광고를 게재하는 등 과거와는 달라진 모습을 보이고 있다. 전문가들의 지적에 의하면 과거의 전투기 도입 사업에서는 미국 항공사들끼리 수주전을 벌이는 양상이었고 여론을 의식한 판매 전략보다는 권력 상층부를 겨냥한 로비를 중요시했다는 것이다. 올해 초 보잉사의 고위 간부가 내한해 국내 언론을 상대로 적극적인 홍보전을 펼친 것은 전에는 볼 수 없었던 일이다. And I will tell you that we can absolutely guarantee support for this aircraft for the life of it in the Korean inventory. 보잉사는 그 밖에도 가격을 낮추겠다는 의사를 보이는가 하면 한미 외무장관 회담 당시 파월 미 국무장관이 직접 나서 F-15 구입을 요청하는 등 여러 통로를 이용한 다양한 판매 전략을 구사하고 있다. 이처럼 후보들의 경쟁이 뜨거워지면서 과거와 같은 로비가 재현되는 게 아니냐는 우려가 일부에서 제기되기도 했다. 그러나 우리 정부는 불법적인 로비를 절대 허용하지 않겠다는 태도를 분명히 했다. 장관을 포함해서 그런 의사결정에 아주 중요한 그 결심권자들은 그런 로비에 노출되는 것이 적절치 않다. 이렇게 봐요. 올해 들어 프랑스 다수사는 디지털 방식으로 조종되는 라팔 전투기의 핵심 소프트웨어를 공개하는 파격적인 조치를 취하고 나섰다. Notre stratégie est simple. Nous souhaitons nous imposer par la qualité de l'avion et non pas par le poids politique et la démarche politique de nos gouvernants. 보잉사 역시 이러한 다소 측의 공세에 맞서 당초에는 포함시키지 않았던 사정거리 278km의 슬램 미사일을 판매할 용의가 있다고 밝혔다. 이는 F-15K의 공대지 작전 능력을 획기적으로 높일 수 있는 것이다. 유로파이터 측도 다소와 보잉의 치열한 판매전에 동참하고 나섰다. 유로파이터는 단순한 기술 이전이 아닌 공동 개발을 제안했다. So Korea would be involved in manufacturing the parts not just for their own aircraft, but for those of the four nations and for future customers. And that's on today's standard of aircraft. 이렇게 유럽의 항공사와 미국의 보잉사가 적극적인 수주전을 펼치는 데는 그들 나름대로의 속사정이 있다. 미국 보잉사는 F-15의 수요가 지속되지 않을 경우 이미 30년 이상 유지해온 생산 라인이 멈추게 되고 추후 신규 프로젝트에 참여하기가 힘들어지기 때문에 적극적이라는 것이다. 보잉사는 또 상당히 어려운 입장입니다. 왜냐하면 이 F-15 다음엔 JSF라고 하는 그 새로운 그 제래 전투기를 만들어야 되는데 그걸 만들기 위해서는 그 관련 그 회사들을 부품 공급 회사들을 다 확보하고 있어야 되는데 F-15를 더 생산하지 않은 경우에는 그 회사들이 지금 떠나갈 위기에 있고 만약에 그것을 떠나게 만들면은 JSF 사업에 뛰어들기가 어려운 그런 상황에 있습니다. 라팔을 개발한 다수사는 프랑스 정부로부터만 주문을 받았기 때문에 생산 원가를 낮추기 위해 해외 판매를 확대할 수밖에 없다. 그 첫 시험 무대가 한국이다.
보통 비행기가 생산되게 되면 한 300에서 400대 정도가 생산이 돼야 어떤 상업적으로 성공했다고 할 수 있는데 프랑스에서 사주는 게 300대가 채 안 돼요. 그러다 보니까 어떻게든 더 물량을 확보해야 되기 때문에 FX 사업의 기종 선정을 앞두고 외국 항공사 사이에서 벌어지고 있는 치열한 수주 전쟁은 결과적으로 가격, 기술 이전 조건 등에서 우리에게 긍정적인 효과를 낳고 있다. 차세대 전투기 사업은 공군이 보유하고 있는 전투기 중에서 주력 항공기를 보다 나은 항공기로 도입해 대체하고 낡은 전투기를 순차적으로 없애는 사업을 말한다. 현재 우리 공군은 F-16이 주력기의 임무를 맡고 있고 그 밑으로는 F-5와 F-4 팬텀이 낮은 단계의 임무를 맡고 있다. 팬텀기는 세계적으로 퇴역시키는 추세다. 그러나 우리는 앞으로도 20년 이상 이 전투기를 더 사용해야 한다. 제가 탑승한 그 팬텀기는 1968년도에 생산된 그 장기 추역 항공기입니다. 그래서 이미 미 공군에서 운영 중단된 항공기입니다. 오늘 비행 시에 결함은 없었지만 평소 잦은 결함에 대비하여 조종사들은 비상조치 훈련을 강화함으로써 주어진 여건 하에서 최대한의 전투 발휘와 대비 태세 만전을 기하고 있습니다. 팬텀기가 처음 도입된 것은 1968년. 당시만 해도 팬텀은 세계 최고의 전투기였다. 공군은 74년까지 팬텀 개량형인 F-4E를 추가 도입해 우리 공군의 주력 기종이 됐다. 그러나 최초 도입 이후 33년이 지나는 동안 팬텀은 이제 낡은 전투기가 됐다. 비행기 뼈대, 전자장비, 엔진 등이 낡아 정비 소요가 크게 늘어나고 있다. 사고가 난 것은 오늘 오후 2시 20분쯤 공군 팬텀기 한 대가 훈련 중 갑자기 추락했습니다. 잦은 고장과 기체 결함은 사고로 이어졌다. 그동안 10여 대의 팬텀이 사고로 추락했다고 알려지고 있다. 또한 변화된 국제 정세도 차세대 전투기를 도입해야 하는 주된 요인으로 지적되고 있다. 주변 군사 강국들을 억제할 수 있는 공군력이 반드시 필요하다는 것이다. 주변국의 공군력을 비교해보아도 그렇다. 북한은 1600대의 항공기 중 130대의 F-16급 전투기 보유. 러시아는 극동 지역에만 700대 중 350대, 중국은 4000대 중 200대이나 곧 600대로 늘릴 계획이다. 일본은 700대 중 250대의 정예기를 각각 보유하고 있다. That is the capability to reach out considerable distances and be able to threaten the resources of any adversary who should choose to attack Korea. And Korea needs that ability to threaten because by so threatening, it deters adversaries from thinking about attacking Korea in the first place. F-16의 작전 반경은 공대지 350km, 공대공 500km. F-16은 독도에서 적기와 공중전을 벌이면 5분을 버티지 못할 정도로 작전 반경이 짧다. FX 사업에서 밝히고 있는 것처럼 독도를 효과적으로 방어하고 주변국의 위협을 억제할 수 있으려면 500km 이상의 작전 반경을 갖는 전투기가 반드시 필요하다. 차세대 전투기 사업은 새로 최신의 전투기를 도입해서 F-16의 한계를 보완하고 낡은 기종을 대체하기 위해 추진된 것이다. 그렇다면 이런 목적을 가진 차세대 전투기 사업의 목적에 가장 잘 부합하는 기종은 무엇인가? F-15E는 4개 후보 기종 가운데 가장 많은 실전 경험을 갖고 있고 단 한 번도 격추된 적이 없는 현재 미 공군의 주력 기종이다. F-15는 적기를 맞아 싸우는 공대공 전투와 지상의 목표물을 파괴하는 공대지 전투, 즉 폭격을 모두 효과적으로 수행하는 것으로 알려져 있다. 공대공 전투의 경우 단거리, 중거리 무기를 모두 장착할 수 있다.
또 TV 유도, 레이저 유도 무기 등 각종 정밀 유도 폭탄으로 지상 목표를 정확하게 공격하는 능력도 보유하고 있다. 특히 사정거리가 약 278km에 이르는 슬램 미사일을 장착할 수 있게 돼 이전보다 원거리에서도 정밀 폭격을 할 수 있는 능력을 갖게 됐다. F-15는 약 11톤에 이르는 각종 무기를 탑재할 수 있다. 이는 B-29 폭격기 한 대의 능력을 뛰어넘는 것이다. One of our strongest points is the fact that the F-15 is real. It's here. It's a proven airframe. We are modernizing the airframe again for the F-15K. The aircraft itself is a lot more capable. We go further, we go faster, we go higher, we carry more. 라팔은 기체를 작게 하고 기동성을 높여서 중저고도에서의 요격 능력을 높였다. 또 적의 레이더에 잘 감지되지 않는 상당한 수준의 스텔스 기능도 갖추고 있다. 특히 라팔은 조종 계통, 대기, 화력 통제 장치 등 새로운 개념을 도입해 디지털화한 것이 특징이다. 화력 면에서 보면 공대공, 중장거리 미사일과 사정거리 300km의 스칼프 미사일을 탑재할 수 있다. La première, c'est que les avions sont intrinsèquement beaucoup plus performants, soit en raison de la poussée du moteur ou de la performance du système et des armes, soit aussi parce que l'avion est polyvalent et que donc ils remplissent deux missions en même temps, ou du moins sont capables de remplir deux missions en même temps. 유로파이터는 높은 고도에서 적기를 공격하는 요격 임무에 탁월한 능력을 보유하고 있다. 여기에 걸맞게 중거리 공격 미사일이나 단거리 공대공 미사일을 다양하게 탑재할 수 있는데 나토의 표준 규격을 적용하고 있다. 아직 완전히 개발이 끝나지 않은 상태로 현재 공대지 공격 능력에 대한 다양한 연구가 시도되고 있다. It's going to be the backbone of the defense of four nations as the United Kingdom, Germany, Italy, and Spain. That is the most modern, from every point of view, weapon system, the most efficient weapon system that today exists. 수호이 35는 원래 장거리 호위 전투 임무도 가능하게 개발된 것이다. 이 전투기는 특히 코브라 기동이라고 하는 환상적인 비행으로 주목을 받고 있다. 즉, 고속으로 비행하던 전투기가 갑자기 속도를 정지 상태로 떨어뜨려 수직으로 서서 비행하다가 곤두박질 치듯이 밑으로 떨어지며 속도를 높이는 고난도의 비행술이다. Если говорить о «Кобре», о сверхманевренности, то это не только элемент ближнего боя, а это и безопасность эксплуатации самолета. Это демонстрация летчику возможностей, то, что даже в самых критических ситуациях на малых скоростях полета самолет управляем, и летчик всегда может исправить свои ошибки. 수호이 35의 대지 공격 능력에 대해서는 많이 알려진 것이 없다. 하지만 현재 러시아가 보유하고 있는 무기들을 다양하게 운영할 수 있다. 한 군사 전문 연감을 근거로 4개 후보 기종의 수치상 성능을 비교해 볼 수 있다. 최대 속도는 F-15K가 마하 2.5, 라팔은 1.8, 유로파이터 2.0, 수호이 35는 2.35. 무장 탑재량은 F-15K 11,113kg, 라팔 8,000kg, 유로파이터 6,500kg, 수호이 35 8,000kg. 작전 반경 F-15K 1,300km, 라팔 1,240km, 유로파이터 1,230km, 수호이 35 830km.
가속 성능, 즉 순항 속도에서 전투 속도까지 가속하는 데 걸리는 시간은 F-15K 11.2초, 라팔 14초, 유로파이터 14초, 수호이 35 18초다. 또 조종사가 얼마나 간편하게 전투기를 조종할 수 있느냐 하는 문제도 고려의 대상에 포함시킬 수 있다. 이는 조종석의 구조와 구성 방식을 보면 알 수 있다. F-15는 조종 계통, 계기, 화력 통제 장치 등이 아날로그로 설계됐지만 개량을 거듭하면서 디지털 방식을 폭넓게 채택했다. 수호이 35는 비행과 화력의 상당 부분을 전적으로 조종사의 판단에 맡기는 방식이다. 계기판은 주로 아날로그 방식이다. 유로파이터는 디지털 방식을 폭넓게 채택해 조종사의 부담을 크게 줄였다. 음성 인식 장치, 자동 조종 기능도 추가했다. 라팔의 조종석은 터치 스크린 방식으로 디지털화했으며 음성 인식 기능도 추가했다. 라팔을 몰아본 조종사들은 조종이 아주 쉽다고 말한다. 제인 연감을 근거로 레이더 탐지 거리를 비교해보면 F-15K 185km 이상, 라팔 100km 이상, 유로파이터는 시험 중이고 수호이 35는 140km이다. 레이더의 성능은 기체, 엔진과 함께 전투기의 가치를 평가할 때 주요하게 고려되는 요소 가운데 하나다. 레이더는 전자장비의 핵심으로서 공격과 방어에 필요한 정보 수집과 비행, 화력 통제에 모두 작용한다. F-15 시리즈에는 APG-70이라는 레이더가 장착돼 있다. 이는 기계적 주사 방식을 이용한 전통적인 방식이다. 전파를 발사한 후 되돌아오는 전파를 받아들이는 반사판이 순차적으로 움직이기 때문에 각도에 따라 탐지 범위가 한정되는 한계가 있다. F-15K에는 이러한 단점을 보강하기 위해 공대지 기능을 강화한 새로운 레이더를 장착했다. The F-15K, we have taken the next step, and that is the APG-63V1 radar, which is a new radar that's going to replace the older radars in the air-to-air version of the F-15. 10 times more reliable than even the APG-70, and it was designed primarily for improvements in reliability and maintainability. 라팔은 전자주사식 레이더를 채택했다. 이렇게 하면 포착 범위를 넓힐 수 있고 데이터 처리 속도도 더욱 빨라지게 된다. 즉 기존의 기계식 레이더에서는 탐지할 수 없었던 범위에 들어있는 목표물도 탐지할 수 있으며 공대지 기능도 우수한 것으로 알려져 있다. Il permet de poursuivre un plus grand nombre de styles. Il permet, grâce à ce qu'on appelle des algorithmes d'intelligence artificielle, de classer un grand nombre d'objectifs en fonction du degré de danger, et il permet de les combattre simultanément. F-15K는 지상 100피트 높이에서 시속 1200km의 빠른 속도로 언덕, 계곡 사이를 비집고 들어가 기습 공격이 가능하다. 기체 배면에 설치된 랜턴이라는 유도 장치 덕분이다. 미리 입력한 자료에 의해 조종사에게 큰 부담을 주지 않으면서 목표에 도달할 수 있게 한다. The F-15K model, based on the E model, has the capability of penetrating at 100 feet using terrain following, terrain avoidance, coupled with the flight control, completely hands-off. At speeds in excess of 700 knots, 700 nautical miles per hour. So this aircraft is the only aircraft, the only fighter in the world that has that capability. 라팔 역시 F-15와 마찬가지로
초저고도 침투 공격이 가능하다. 라팔은 자체 데이터로 공대지 침투를 할 수 있다. Le Rafale, plus que les autres, puisqu'il a un système tout temps lui permettant de voler à 200 pieds et à 600 nœuds de façon entièrement automatique, c'est-à-dire sans intervention du pilote sur les commandes de vol. Ce système est redondant, il utilise d'une part un fichier de terrain lui permettant de voler à basse altitude, et d'autre part la capacité du radar RBE2 à réaliser une carte au devant de l'avion dans ses évolutions, et ainsi de pouvoir suivre une carte 3D, 3 dimensions, et de pouvoir suivre les évolutions du terrain, très près du terrain et à très grande vitesse. F-15는 기체가 크고 스텔스 기능이 적다. 그래서 적의 공격에 쉽게 노출될 수 있다. F-15는 이 단점을 전자전 장비로 보완하고 있다. 위협 경보 장치는 주변의 모든 위협 요인을 조종사에게 경보를 통해 알려주고 조종사는 위험 강도를 판단해 대처할 수 있게 설계되어 있다. 라팔은 스펙트라라고 하는 위협 경보 장치를 보유하고 있다. 즉, 지상과 하늘에 있는 모든 위협 요소에 대한 정보를 컴퓨터가 입수, 위험 강도의 우선순위를 정해서 조종사에게 알려준다. 또 어떤 방식으로 대처하는 것이 가장 좋은지도 컴퓨터가 알려준다. 유로파이터는 4개 경쟁 기종 가운데 가장 짧은 시간 안에 작전 고도까지 상승할 수 있는 민첩한 전투기다. 높은 고도에서의 공중전 능력이 뛰어나며 전자식의 위협 대응 수단을 갖추고 있다. 차세대 전투기 선정 과정에서 보잉의 F-15가 노후 기종으로 생산이 중단될 수 있고 따라서 부품 공급에 문제가 생길 수 있다는 우려가 제기되기도 했다. F-15 시리즈가 처음 실전에 배치된 것은 1974년, 27년 전의 일이다. 이러한 우려에 대해 보잉 측은 미군의 다음 세대 전투기인 F-22가 아직 충분히 생산되지 않고 있어서 최신형인 E형을 2030년까지 계속 운영해야 하기 때문에 아직 문제가 안 된다는 입장을 밝혔다. The United States Air Force will be flying over 200 F-15Es for the next 40 years, side by side with Korea. Spare parts will be plentiful, not only for Korea and for the United States, but also for others who fly strike fighters like Israeli Air Force, for example. 또 한 가지 중요한 점은 지금 우리 공군이 보유하고 있는 미제 무기들을 비행기에 장착해 사용할 수 있는지의 여부다. F-15의 경우 오키나와의 미군 무기까지 사용할 수 있으므로 이 문제는 전혀 없다. 유럽 측은 아시아에 별도의 부품 공급 회사를 설립하고 군수기지를 만들어 해결할 것이라고 한다. 우리 군이 한미 연합작전을 수행해야 하는 상황에서 무기의 표준화, 호환성을 높이는 것은 중요한 문제다. 또 군사정보의 획득, 관리, 분석 등에서 미군에 크게 의존하고 있는 우리 군의 현실을 고려할 때 이미 형성돼 있는 한미 간의 정보 공유 시스템을 활용할 수 있는 방안이 반드시 검토돼야 한다. 작전 호환성을 갖기 위해서는 우선 무기부터 표준화되어 있어야 되고 또 평소에 이런 표준화된 무기 체제에 따라서 아주 철저하게 훈련하고 작전 연습해도 실제 상황에서 그게 잘 안 맞는데
하물며 여러 가지 무기를 박물관적으로 다 모아놓으면 개별 성능이 좋아도 이게 잘 안 될 거다 그 말씀이죠. 그래서 우리 같은 입장에서는 그 작전 호환성을 가장 중요한 요소로 보고 있는 거죠. 자동은 이제 두 가지로 대별이 되는데 자동의 경우는 연속적으로 계속해서 비행 과정. This is a 15 here. FX 사업 기종을 최종 선정할 때 기존에 우리 공군이 사용해 왔거나 보유하고 있는 미국제 무기들을 사용하려면 미국 측의 허가를 받아야 한다. 우리 정부는 이 문제에 대해 미 국방성 국방안보협력국에 서면으로 질문을 보낸 바 있다. 지난 5월 25일 주미 한국대사관 군수조달관이 미 방위협력국 앞으로 보낸 사안이다. 미 국방성 방위협력국은 다음과 같은 회신을 보내왔다. 현재로서 우리는 유로파이터, 라팔, 그리고 수호이 35 전투기에 대한 다양한 미군 무기 체계의 통합에 대해서 긍정적인 답변을 할 수 없는 상황입니다. 그러나 유로파이터 측은 나토 기준을 적용받기 때문에 문제가 안 된다는 입장이다. We've already started discussions with the US about the application of both those equipment export licenses and the availability of those codes on a government-to-government basis to support Eurofighter sales. And because this is a NATO program, I don't believe, and the experts that I've spoken to in the US do not believe, that there would be any differentiation between this or, for example, the F-15. 또 라팔 측은 미군 무기 체계에 의존하는 대신 라팔을 선택하면 프랑스가 생산한 무기를 함께 제공할 것이라고 말하고 있다. Pour le Rafale est accompagné des missiles air-air et des armements air-sol qu'utilise l'armée de l'air française et qui sont souvent de performance égale et même encore plus souvent de performance supérieure à celle des armements américains. Donc, nous ne voyons pas de gros problèmes dans ce domaine-là. 국방부는 미국 무기와의 통합 문제를 수주 경쟁에 참가한 후보들이 해결해야 한다는 입장을 밝혔다. 즉 미군 무기 체계를 아무 문제 없이 사용할 수 있어야 한다는 내용을 계약에 명시하겠다는 것이다. 유로파이터 타이푼, 라팔 및 수-35 항공기의 상호 운용성 문제 해결을 위해서는 각 항공기 제작사가 연동에 대한 책임을 지도록 계약서에 명시토록 할 예정입니다. 전투기를 도입하는 데는 항공산업 발전이라는 측면도 함께 고려돼야 한다. 정부는 2015년까지 전투기 독자 개발 능력을 갖춘 국가로 부상하겠다는 계획을 마련해놓고 있다. 전투기를 도입할 때 기술을 함께 이전받아 항공기를 생산하려는 시도는 F-5 도입 때부터 계속돼왔다. 82년 F-5E를 조립 생산한 것이 그 첫 시도라고 할 수 있다. 92년에는 F-16을 미연어 생산하기도 했다. 그러나 기술, 인력, 자본이 부족한 상황에서 조립 생산은 난관에 부딪혔다. 결국 항공산업은 단계적 발전 전략으로 수정됐다. 그에 따라 경항공기 제작을 시작해 마침내 기본 훈련기를 독자적으로 설계, 제작할 수 있게 됐다. 독자적인 항공기 개발은 F-16을 도입할 때 옵셋 조건으로 우리가 요구한 기술이 제공됐기 때문에 가능한 일이었다. 그 과정에서 초음속 전투기를 생산하기 위한 부분적인 설계 능력, 체계 결합에 필요한 기본적인 기술과 경험을 보유하게 됐다. 1000명의 인력이 숙련된 인력이 어떠한 도면을 주더라도 항공기 부품과 도면을 주면 제작하고 조립하고 그 비행기를 시험 평가해서 소요군이 운영할 수 있는 단계까지 만들어낼 수 있는 그런 능력에 있는 기술 인력을 확보했습니다. 국방부는 절충 교역률, 즉 전투기 판매 수익을 공유할 수 있는 비율을 30%에서 70%로 높였다. 즉
2015년 전투기 독자 생산을 위한 기술 이전을 최대한 끌어내겠다는 것이다. 라팔 측은 이러한 요구에 대해 가장 빨리 응답했다. 70%의 절충 교육률에 합의한 것이다. 그리고 스텔스 기술, 무장 시스템 설계, 레이더, 레이저 기술 등 전투기 생산에 필요한 대부분의 기술을 이전하겠다고 밝혔다. Ensuite, il y a la partie transfert de technologie. Alors la partie transfert de technologie, c'est une partie extrêmement importante. C'est une partie qui comprend plus de 100 projets différents. 국방부의 방침은 후보사들의 기술 이전 경쟁을 부추기는 효과를 가져왔다. 유로파이터의 경우 단순한 기술 이전이 아닌 전투기 개발 프로젝트에 공동으로 참여할 수 있다는 조건을 제시하고 나선 것이다. That technology transfer covers a range of capabilities that will be applicable both to Eurofighter and to Korea's own fighter aircraft program. We fully support the aim of the Korean industry to have its own fighter program in the next 15 years, and the technology that will be gained both in manufacturing and in technology transfer on Eurofighter will fully support that aim in Korea. 기술 이전에 인색하다는 평가를 받아왔던 미국 측의 태도도 바뀌기 시작했다. 보잉사는 국방부가 요구한 기술 이전 내역 대부분을 반드시 이행하겠다는 입장을 밝히고 나선 것이다. 이는 전문가들 사이에서 이례적인 일로 받아들여졌다. We will give them 29 different technologies which will be critical to developing their indigenous fighter by 2015. And all those projects have been approved by the US government, and then we will make sure that those technologies are transferred on time so that Korean can develop the indigenous fighter. 오는 2015년 한국형 전투기를 생산하는 데 있어서 우리가 갖지 못했던 기술들을 이번 FX 사업에 있어서 많은 부분들을 얻어냈고 또 어떤 이번 사업이 한국형 전투기 사업의 발판이 될 수 있는 큰 전기가 됐다는 데 있어서는 나름대로 국방부가 이 사업을 성공적으로 추진하고 있다고 보여집니다. 우리는 지금 차세대 전투기 사업 기종 선정을 앞두고 세계 최신의 전투기들의 뜨거운 경쟁을 목격하고 있다. 이것은 미국 전투기들만 후보로 올라왔던 과거에는 전혀 볼 수 없었던 진기한 모습이다. 방향은 이때 될 거죠? 차세대 전투기 사업은 30년 넘게 사용해온 낡은 전투기들을 퇴역시키고 주력 전투기의 성능을 높여야 한다는 절박한 요구에서 시작됐다. 그리고 우리 공군은 주변국의 위협을 억제할 수 있는 전략, 21세기 전략형 공군으로 거듭나야 하는 시대적인 과제 앞에 서 있다. FX 사업의 기종 선정은 군사적인 목표가 최우선이지만 그것만으로 결정될 수 없는 측면이 있다. 계약 조건에 따른 여러 가지 경제적 효과, 항공우주 산업 발전이라는 기술적 측면이 고려돼야 한다. 또 우리가 놓여 있는 정치 외교적인 조건도 중요하다. 차세대 전투기 도입을 할 때 한반도 유사시에 과연 얼마나 그것이 효율적으로 우리의 국가 안보를 위해서 도움이 될 수 있는가 하는 것을 염두에 둬야 될 것입니다. 따라서 무기 체제는 단순한 가격이 아니고 국가 안보적인 전략과 군사 전략의 어떤 것이 더 효율적이고 효과적인
전투기 역할을 할 것인가 하는 그런 관점이 제1차적인 평가의 기준이 되어야 된다고 생각합니다. 성능, 가격, 옵셋, 그리고 한국의 전장 환경과 동맹 환경이라고 하는 것을 고려해 넣어서 여기에서 최선의 기종을 선택해야 되지. 그러니까 이 네 가지 변수를 잘 조합시켜서 국가 이익과 앞으로 중기적인 전략 목표하고 연결시켜서 선정해야 되지 않을까 생각이 됩니다. FX 프로젝트 차세대 전투기 사업은 사상 초유의 치열한 경쟁 속에서 사상 초유의 유리한 조건으로 진행되고 있다. 날로 복잡해지는 국제 관계 속에서 차세대 전투기 선정은 절대 유일의 정답 찾기가 아니다. 이 시점에서 최선을 찾아가는 선택이다. 그리고 그 선택의 기준은 국익이다.